ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Hello my dear students, welcome back to that video on physical sciences related to that Ohm's law we discussed in the previous video, and there we discussed about the different kind of the materials related to the Ohm's law. Basing on the Ohm's law, these conducting materials can be divided into two categories. Some materials they obey the Ohm's law, some materials they may not obey the Ohm's law. These are the two categories. The materials which obey the Ohm's law are called as ohmic conductors or linear conductors. The materials which does not obey these Ohm's law, then those are called as non-linear conductors or non-ohmic conductors. All linear conductors are metals, and non-metals comes under non-linear. Metals totally those comes under what ohmic conductors only, are the linear conductors, and the semiconductors or insulators, those all comes under non-linear conductors or non-ohmic conductors. That we have to remember. Okay, this point we have to remember about that ohmic and non-ohmic conductors, and with their examples also. There in the Ohm's law, there we got one constant value. That constant, I said, that is nothing but resistance. That is resistance. This resistance only the third basic element of electricity. Third basic element of electricity. In electricity, I said electric current, potential difference and resistance are there. We are going to study about that third one. This third one we got out of this Ohm's law only. In this Ohm's law, according to that statement, potential difference across the conducting material is directly proportional to the electric current through the material. If it is directly proportional, when it is equated, we will get what V is equal to Ri. This V is equal to Ri is the formula which we obtain from the Ohm's law. There R is what the resistance of the material. What is that resistance of the material? Let us define. This is the opposing the property of a material. This is the property of a material, property of a material by which it opposes the flow of charge. The flow of charge. The opposing property of a material, no, this opposes. What we call that the flow of charge, that is nothing but current. Electric current. This electric current is opposed by resistance.
a property by which a material opposes. అంటే ఎందుకు అట్లా అపోజ్ చేస్తున్నానంటే ఈ కరెంటు ఫ్లో అవ్వడానికి ఏం కావాలి అని మనము అంతకుముందు వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసాము. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. కొన్ని మెటీరియల్స్కి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అవైలబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు, తక్కువగా ఉంటుంది. Such kind of the materials which has low number of free electrons, they have high resistance. Means what? They cannot support the current or the charge to flow through that kind of the material. అలాంటి దాన్ని మనము ఆ ప్రాపర్టీని ఆ మెటీరియల్కున్న ఈ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ వాట్ ద రెసిస్టెన్స్. దానికి లేవు, ఛార్జ్ క్యారియర్స్ అనేది లేవు కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ ఈ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ కానీ దాని నుంచి వెళ్ళవు. కాబట్టి అవి లేని యొక్క డెఫిషియన్సీని మనము ఏమని రాసుకుంటాము అంటే రెసిస్టెన్స్ అని అంటాము కదా. ఒక్కసారి ఈ ప్రాపర్టీలో ఈ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకునేటప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకొని ఓమ్స్ లాకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అన్న సంగతిని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా. ఈ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లాలో మనకి ఒక కండిషన్ ఒకటి మనం చదువుకున్నాం ఓమ్స్ లా ప్రకారం. అండ్ ఏంటిది అని అంటే ఇక్కడ ఈ రెసిస్టెన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము లిమిటేషన్స్లోకి మనం వెళితే limitations of Ohm's law. Limitations of Ohm's law. Students, my name is Vishal Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur in Electrical Engineering. I have an experience of more than 12 years in preparing IIT JEE aspirants for this examination. Under me already more than 100 students have cracked this IIT JEE examination. Right now I am associated with K. Venkana classes. Now K. Venkana classes, for the first time in Hyderabad, it has brought your top Delhi IIT and NITN faculties. Now what are you waiting for? Come and join us and realize your dream of getting into IITs. Limitations of Ohm's law. Here we have to remember first one is what? Resistance is temperature dependent. Temperature dependent. Influencer anachu. Means if resistance increases, how it is? If temperature increases, if the temperature increases, resistance also increases. Resistance also increases. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఓమ్స్ లా అనేది వెరిఫై కావాలి అని అంటే టెంపరేచర్ మనం కాన్స్టెంట్గా పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం ఓమ్స్ లా స్టేట్మెంట్లో మనం చదువుకున్నాం యాట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అని ఒక కండిషన్ ఒకటి చూస్తాం మనం. ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఓమ్స్ లా అనేది ఇది టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ కాబట్టి ఇది హై వోల్టేజ్ వస్తూ ఉంటే అండ్ ఈ చేంజెస్ అనేది టెంపరేచర్ కనుక చేంజ్ అవుతూ ఉంటే అండ్ యాజ్ ద టెంపరేచర్స్ దేర్ ఫోర్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ఏమవుతుంది కండక్టర్ or what is that linear conductor acts as non-linear. ఇది నాన్ లీనియర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఒక టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈజ్ వాట్ నాట్ అప్లికబుల్ టు దట్ gaseous conductor. It is not applicable for gaseous conductor. It is not applicable for gaseous conductor.
not applicable for the gaseous conductor, and it is not applicable for not only the gaseous conductors, for semiconductors also. Semiconductors కదా, ఇంతవరకు మన కండక్టింగ్ మెటీరియల్ అని రాసుకున్నాం అక్కడ స్టేట్మెంట్లో. దట్స్ వై ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి మనం మెటీరియల్ స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడు. దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఆల్ దట్. ఒకవేళ మనకి ఈ కండక్టర్ కానీ దేన్నైనా బ్యాటరీకి మనకు కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత, అండ్ దేర్ వాట్ హ్యాపెన్, ఆల్ దీస్ మెటీరియల్స్ గ్రాడ్యువల్లీ దే బికమ్ హాట్. అది హాట్ అవుతూ ఉంటే, హీట్ పెరుగుతూ ఉంటే దాంట్లో ఉన్న ఈ రెసిస్టెన్స్ ప్రాపర్టీ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా క్యారీ అయిపోతాయి. ద రెసిస్టెన్స్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్. దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. దీంట్లో ద మెటీరియల్ విచ్ ఆఫర్స్ రెసిస్టెంట్ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అ రెసిస్టర్. ఇది లిమిటేషన్స్ ఇవి. దీంట్లో మనం ఇంకొక డెఫినేషన్ మనం ఏం నేర్చుకుంటామనంటే రెసిస్టర్. దేని రెసిస్టర్ అని అంటాము అంటే ద మెటీరియల్ విచ్ అపోజెస్ the flow of charge. The flow of charge. Resistance అని అంటే ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, రెసిస్టర్ అని అంటే మెటీరియల్. దిస్ ఈజ్ దట్ విచ్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్. సింబాలికల్గా దీన్ని ఎట్లా రాస్తాము, సింబల్ దీన్ని ఎట్లా రాస్తాము అని అంటే దిస్ ఈజ్ దట్ సింబల్ ఇన్ కాంపనెంట్స్. ఇవి ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, ఈ వేవ్స్ లాగున్నవి ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. మనకి బ్యూటిఫుల్గా రావాలంటే ఇక్కడ నుంచి పైకి, హాఫ్ నుంచి పైకి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఈ హాఫ్ అనేది లోపల కింద నుంచి వస్తే బాగుంటుంది, అంటే చూడడానికి బాగుంటుంది. దిస్ ఈజ్ దట్ వాట్ వీ కెన్ టేక్ ద రెసిస్టర్. సింబల్ అనేది మనము అట్లాగా మనం ఇండికేట్ చేస్తాం. రెసిస్టర్ అనగానే ఇక్కడ మనకి ఈ రెసిస్టెన్స్ ప్రాపర్టీ దీన్ని ఆర్తో మనం ఇండికేట్ చేయొచ్చు. దీనికి ఒక యూనిట్ ఉంది కదా, యూనిట్ ఏంటి అని అంటే సైంటిస్ట్ నేమ్ ప్రకారమే దీన్ని మనం ఓమ్స్ అని అంటాము. సింబాలికల్గా ఈ ఓమ్స్ యొక్క సింబల్ ఏంటి అని అంటే ఇది సింబల్. దీన్ని ఎట్లాగా గ్రీక్ లెటర్లో చదువుతా ఉంటే ఒమేగా అని చదువుతాం. చదివేటప్పుడు ఒమేగా, ఓమ్స్ అనొచ్చు, 2 ohms 3 ohms 4 ohms అనొచ్చు. దీన్ని ఒమేగా అని మనం తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ ద సింబల్ వాట్ వీ కెన్ టేక్ హియర్. కాబట్టి ఇది ఒక హ్యూమన్ బాడీలో ఉంటుందా రెసిస్టెన్స్ అనేది, ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనము దీంట్లో మనము డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏ మెటీరియల్కైనా ఉంటుంది, ఎలాంటి మెటీరియల్ అయితే దాని రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అది ఎక్కువగా ఉంటుందా తక్కువగా ఉంటుందా అనేది డిఫరెన్స్ అక్కడ. అంటే కండక్టర్స్ కానీ మెటల్స్ కానీ ఇలాంటివి మెటాలిక్ కండక్టర్స్ మనం తీసుకునేటప్పుడు వాటికి రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. నాన్ మెటల్స్కి, సెమీ కండక్టర్స్కి, ఇన్సులేటర్స్కి, వీటన్నిటికి కూడా రెసిస్టెన్స్ అనేది హై ఉంటుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ వేరియేషన్ ఉంటుంది. కానీ దేనికైనా ఈ రెసిస్టెన్స్ అనే మెటీరియల్ అనేది ఉంది అనేది వాళ్ళ రెసిస్టెన్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. దాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవే యూనిట్స్. దీనికి మనం ఒక ఫార్ములా కూడా ఉంది కదా, అకార్డింగ్ టు దట్ ఓమ్స్ లా ప్రకారం దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏంటిది? R = V/I. దీన్నే మనము R = V/I అని రాస్తాం. R = V/I. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓమ్ అనేది ఎట్లా వచ్చింది? ఒక రెసిస్టెన్స్లో ఒక ఓమ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అని అంటే అర్థం ఏంటి? ఓమ్ అనేది మనకు రావాలి అని అంటే వి ఏముండాలి? ఇక్కడ వోల్ట్స్ ఉండాలి, ఇక్కడ కరెంట్ అంటే ఏంటి? యాంపియర్స్ ఉండాలి, యాంప్స్ అంటాం. ఓమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్ట్స్/యాంప్స్. వోల్ట్స్/యాంప్స్, ఇది ఓమ్స్. How can we say that one conducting material has 1 ohm resistance? When 1 volt is across the conducting material and a current of 1 ampere is
traveling along with that or moving across the conducting material, we can say that there exists what 1 ohm resistance is present in that material. That is the way what we can define about this voltage. ఓకేనా? ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతోంది. కంపల్సరీ రెసిస్టెన్స్ అనేది అన్ని కండక్టింగ్ మెటీరియల్లో ఉంటుంది. దీని ప్రకారము మనకి ఈ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది? మనకు ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనేది సడన్గా మనకు జరిగే ఒక ఇన్సిడెంట్ కదా. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఒక ఎలక్ట్రిక్ షాక్ గురించి మనం చదువుకుందాం, రెసిస్టెన్స్ బేస్ చేసుకొని. దేర్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టర్, how this resistance it can be related to that electric shock అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఏ విధంగా తీసుకుంటాం ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనేది మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అనేది మనం ఇప్పుడు చూడాలి. దిస్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఓన్లీ అండ్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ వీ కెన్ బై దట్ వీ కెన్ క్లోజ్ అవర్ వీడియో. We see that in this electric shock, suppose let us assume that our body is a resistor. We can consider our body is a good resistor, means the material is called as a resistor. The resistance of the human body జనరల్గా మనకు రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే, మన బాడీ వెట్గా ఉంటేనేమో 100 ohms ఉంటుంది, అది డ్రైగా ఉంటేనేమో 5 lakhs ohms ఉంటుంది. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? మన బాడీలో కనుక వెట్నెస్ అనేది, స్కిన్ అనేది డ్రైగా కాకుండా వెట్ అనేది ఉంటే, ఒకవేళ చేతులు తడుపుకోనో ఏదో ఉన్నామనంటే ఆటోమేటిక్గా రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది, కరెంట్ ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది. అందుకోసమే వెట్ హ్యాండ్స్ మనం పట్టుకోకూడదు కండక్టర్స్ని. అదే మనకి స్కిన్ అనేది డ్రైగా ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే మన హ్యాండ్స్ అనేది మనం డ్రైగా ఉన్నప్పుడు 5 lakhs ohms ఉంటుంది దానిలో. అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది డ్రైగా ఉన్నప్పుడు, కరెంట్ అంత ఈజీగా డ్రై హ్యాండ్స్లోంచి అది ఫ్లో అవ్వదు. నా ఈ బాడీ రెసిస్టెన్స్లో దీంట్లో నుంచి కరెంట్ అనేది దీనిలో ఫ్లో కావాలి అని అంటే దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ 0.00024 amperes అనేది కరెంట్ అనేది దీనిలోంచి ఫ్లో అవ్వాలి. కరెంట్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. కాబట్టి ఈ బాడీ అనేది లైవ్ వైర్ అనేది మనకి లైవ్ వైర్లో మనకి ఎంత ఉంటుంది కరెంట్ అనేది, ఒక లైవ్ వైర్ మనం తీస్తే మనం చదువుకుంటోంది ఏంటి అని అంటే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ గురించి కదా. ఎలక్ట్రిక్ షాక్ గురించి, ఈ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనేది మనం చదువుకునేటప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ అనేది ఏంటి అని అంటే, ఎలక్ట్రిక్ షాక్ మన బాడీలో, హ్యూమన్ బాడీలో 100 ohms wet hands and 5 lakhs ohms wet hand, dry hands అయినప్పుడు ఇంత ఉంటుంది. కరెంట్ అనేది ఇటువంటిప్పుడు దాంట్లో నుంచి కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందంటే 0.00024 amperes ఉంటుంది. జనరల్గా మన ఇండియాలో వోల్టేజ్ రేటింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే, దీంట్లో 240 volts ఆన్ యావరేజ్, 240 volts 5 amperes కరెంట్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ వాట్ 50 hertz. ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇది కరెంట్ రేటింగ్. ఇది మనకి కరెంట్ రేటింగ్, ఇండియాలో ఉన్న కరెంట్ రేటింగ్ అనమాట. కరెంట్ చూడండి ఇది ఎంత తక్కువ ఉందో, ఇంత తక్కువ ఉంది. మనకు అసలు కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేది 5 amperes. మన బాడీలో ఉన్న కరెంట్ ఇంత ఉంటుంది. ఇది కరెంట్ మనకి ఇండియాలో మనకు వచ్చి ఈ కరెంట్ అంతా కూడా 5 amperes రేటింగ్లో ఉంటుంది. ఒకవేళ కరెంట్ అనేది కనుక మన బాడీలో నుంచి కనుక అంత హై కరెంట్ దానిలో వెళ్ళిందంటే, ఇంత లో కరెంట్ ఉన్న బాడీ ఇంత హై కరెంట్ ఎట్లా బేర్ చేస్తుంది? 5 amperes, how much difference is there between that? Then suddenly what happened when this kind of the current is existed through that, it damages the tissues of the body. బాడీలో ఉన్న టిష్యూస్ అన్ని డ్యామేజ్ చేస్తే దాని వలన ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? హై కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఈ హై కరెంట్ ఎప్పుడైతే దానిలోంచి ఫ్లో అవుతుందో
current reaches that 0.07 amperes. అండ్ హార్ట్ ఫంక్షన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్ ఫంక్షన్కి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. అది ఒక్కొక్క సెకండ్కే దానికి రేటింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది, హార్ట్ బీటింగ్ రేట్ తగ్గిపోతుంది. ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ డేంజరస్. ఇదే షాక్ కనుక లాంగర్ టైంలో, సడన్గా కొంచెం షాక్ ఉన్నప్పుడు మనం వదిలేస్తే పర్వాలేదు, కానీ అది లాంగర్ టైం ఉందంటే హార్ట్ బీటింగ్ అది ఎక్కువగా కొట్టుకునేటట్లు చేస్తుంది. దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు దట్ డెత్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. అందుకోసమే ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఎలక్ట్రిసిటీతో మనము చేసేటప్పుడు ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్, అందుకోసం మనం ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ వీటన్నిటిని పట్టుకుంటూ ఉంటాం. కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. దెన్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, షాక్ అంటేనే మనకి సడన్ ఇన్సిడెంట్ కదా. ఎలక్ట్రిక్ షాక్ మీన్స్ వాట్? ఏ సడన్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ ఈజ్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఆన్ passing of electric current through our body, and which changes the functioning of the organs of our body, and which may leads to the death of our body. We have to be very careful about that. That's why always we have to wear chappals or footwear which must be insulating material, not with nails. That is one remedy for us. Or else we have to stand on any kind of the insulating material between earth and our body. Otherwise, earth is what? It is very good conductor of the electricity. It absorbs all. It is a neutral. It absorbs all the current through that. If that is, there is no what is that insulating material between our body and earth. Current enters into the earth through our body when we touch that live wire. That's why we have to be very careful on wearing that. By taking such kind of the remedy or the care, we can work with the electric current. Thanks for watching.